Thank you, Raj, for those kind words. చాలా వందనాలండి మీ అందరికీ ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు. It's really a privilege for me to be here this evening with all of you. And some of you were there in Trivandrum for the last meeting, and it's good to see you again, connect with all of you, and also to meet Uncle LT and few other friends. It's really a privilege to be here back with all of you. మీలో కొంతమంది త్రివేంద్రంలో కేరళ ప్రోగ్రామ్కి మీరు అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా చాలా సంతోషం ఇక్కడ మీ అందరితో కలిసి ఉంటాం, ఎస్పెషల్లీ అంకుల్ వాళ్ళందరితో. Hyderabad is a city well known for medical care, Apollo and care, and a lot of big institutions, hospitals are run in Hyderabad. హైదరాబాదు వైద్య సంస్థలకి, చాలా పెద్ద విద్యా సంస్థలకి చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటిది. India is well known for its medical technology, medical care. Now many people from abroad come to India for help and medical support, medical care. భారతదేశం అనేది వైద్య సంబంధమైనటువంటి వీటన్నిటి కూడా చాలా ప్రఖ్యాతి చెందింది. వేరే దేశాల నుంచి కూడా వైద్య సహాయం కొరకు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. But India is what it is today because of so much of input that has come through Christian medical mission doctors who have worked in India for many centuries. చాలా సంవత్సరాలుగా, చాలా శతాబ్దాలుగా క్రైస్తవ మిషనరీలు చేసినటువంటి గొప్ప పరిచర్యను బట్టి భారతదేశం ఈరోజు ఈ విధంగా ఉన్నది. Shall we just look to the Lord in prayer before we... కొన్ని విషయాలను చూద్దాము. Father, speak to us through this session and ప్రార్థన చేద్దాం. may the words of our mouth and my mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you, and may this bring glory to you, Lord, and each of us would receive what is needed for us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. If you look at health as a topic, there are various issues involved in health. హెల్త్ అనే విషయాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే చాలా విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి అందులో. There is the politics of health. Who takes care of health? Is the government responsible or is the society responsible? మీరు అక్కడ చూసినట్లయితే పాలిటిక్స్ ఆఫ్ హెల్త్, వైద్య రాజకీయాలు, ఎవరు దాని గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటారు, గవర్నమెంటా మరి ఇంకేదైనా? There is something called advocacy, speaking, being a voice for the voiceless. Who will be a voice for the voiceless? ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడతారు? ఆ తర్వాత విషయాన్ని చూస్తాం. Who will be a voice for the poor? ఎవరు పేదల కొరకు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు? Now gender bias. Women's health is less important than men's health. ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అనేటటువంటిది, పురుషులు ఎక్కువ స్త్రీలు తక్కువ, అట్లాంటి విషయాలు. In India, women were not allowed to be reporting in hospitals a few centuries back. చాలా సంవత్సరాలుగా, women are not allowed to visit hospitals. హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళడానికి స్త్రీలకు ఎంత మాత్రం కూడా అవకాశం లేనటువంటి, they were not allowed to be treated by a male doctor. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పురుష డాక్టర్ని సంప్రదించే పరిస్థితులు లేవు. So many women died at childbirth because there were no women doctors to take care of them. సరైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకొని కారణంగా చాలా మంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. Now there is something called vocation. Is the medical profession a call from God or is it only a profession? మనం దాని కొరకు పిలువబడినటువంటి వారంగా ఉంటున్నామా అనేది. Today medical work has become, medical profession as medical degrees have become a profession. ఈరోజు వైద్య విషయంలో, వైద్య రంగంలో ఎన్నో డిగ్రీలు ఉన్నాయి. Even Christian doctors don't see it as a call from God, they see it as a means to earn money and to have, whatever they need in life. ఇది కనుక ఒకవేళ వైద్యం అనేది కనుక దేవుని నుంచి పిలువబడినాము అనేటువంటిది కనుక లేకపోతే దాంట్లో జరగాల్సింది చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. There is stigma associated with certain diseases. For example, HIV. స్టిగ్మా అనే దాని గురించి చూద్దాము. HIV AIDS, for example. ఉదాహరణకు HIV, దేని మూలంగా ఈ రోగం వస్తుందని. We don't go near a person with HIV, we don't touch them because we are afraid we might contract the disease. HIV అనేటటువంటి రోగిని, HIV రోగిని మనం పట్టుకోవడానికి కానీ వాటికి కానీ ఎంత మాత్రం కూడా ఇష్టపడం. A few centuries back, leprosy was considered to be a stigmatic disease. People would never go to a leper. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చూసినట్లయితే కుష్ఠరోగం అనేది ఎవ్వరు కూడా అక్కడికి పోనటువంటిది, ఒక అంటరానటువంటి ఒక వ్యాధిగా ఉంది. Lepers used to be burnt alive in Calcutta and many other cities. చాలా కలకత్తా కానీ మిగతా సిటీస్లో అట్లాంటి వారిని, కుష్ఠరోగుల్ని సజీవంగా దహనం చేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. There are superstitions associated with diseases. దీనికి కొన్ని మూఢనమ్మకాలు కూడా జోడించబడి ఉన్నాయి. For example, fever is caused by demons. జ్వరం ఉందనుకోండి, ఉదాహరణకి అది దయ్యాల మూలంగా కలుగుతుందనేటువంటి ఒక నమ్మకం. Or malaria is caused by drinking dirty water. అపరిశుభ్రమైనటువంటి నీటిని త్రాగడం మూలంగా
So various superstitions are there in diseases. Evil spirits are causing diseases. రోగాలు వివిధ రకాలైనటువంటి వాటిని బట్టి వస్తాయి, దయ్యాలను బట్టి వస్తాయి అనేటువంటి కొన్ని మూఢనమ్మకాలు ఉండి ఉన్నాయి ఇక్కడ. So there are various factors affecting health. వైద్య విషయాలను ప్రభావితం చేసే అనేక విషయాలు ఉన్నాయి దాని చుట్టూ. And you cannot address the issue of health without addressing all these areas. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం మాట్లాడకుండా వైద్య విషయాన్ని మనం మాట్లాడలేము. One very specific impact the medical missionaries in India made is that they touched every aspect of these factors. Every aspect is associated. భారతదేశానికి క్రైస్తవ మిషనరీలు వచ్చినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ వైద్య మిషనరీలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడున్న అన్ని విషయాలను కూడా వాళ్ళు టచ్ చేశారు. వాళ్ళు For example, they said we have to care for the poor. They became a voice for the poor. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఇట్లాగన్నారు, పేదల కోసము సహాయం చేయాలి అన్నారు, దాన్ని చేసి చూపించారు. They said women's health is very important, so they actually took care of women's health and moved into women's harems and women's zananas to take care of the health of women. స్త్రీలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వారు వారు అన్నారు. అదే విధంగా వారు ముఖ్యంగా చూశారు, అన్ని విషయాలు వారికి సంబంధించి శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. They said medical work, medical degree qualification is a calling from God. They left their very, very comfortable lives in US, in England and various countries, came to India and lived in the remotest parts of India because they felt it was a call from God. దేవుని నుంచి పిలువబడ్డాము ఈ పరిచర్య కోసం అని వాళ్ళు తలచినప్పుడు వేరే దేశాల నుంచి వారికి ఉన్నటువంటి సౌఖ్యాలన్నింటినీ కూడా వదిలిపెట్టి భారతదేశానికి వచ్చి మారుమూల చాలా ప్రాంతాల్లో కష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు జీవించారు. So if you look at the impact the medical missionaries have made, every aspect was touched. వాళ్ళు వైద్య మిషనరీలు భారతదేశంలో ఏమైనా సేవ చేశారంటే ఈ విషయాలన్నింటిలో కూడా వాళ్ళు. Now looking at history, what about Indian systems of medicine? ఒకసారి భారతదేశ చరిత్రను చూద్దాం వైద్య విషయంలో. As you know, Ayurveda and Siddha, these are two common Ayurvedic in Indian systems of medicine. మనకు తెలుసు కదా, మనం వినే ఉంటాము ఆయుర్వేద లేకపోతే సిద్ధ, ఈ మాటలు మనం విన్నాము. They say that Ayurveda, there are three causes for health or three factors affecting health. One is phlegm, gall and wind. Phlegm is, kavam. ఆయుర్వేద పరిభాషలో ఆయుర్వేదానికి సంబంధించినటువంటిది వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి విషయాలు ఏమున్నాయంటే మూడు, వాయు, పిత్త, కఫ దోషాలు అని అంటారు వాళ్ళు. And herbs and modifying your diet will take care of a lot of health issues that you are facing. మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారము అవి దేని మూలంగా వస్తుందో ఆ మొక్కలు అవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. And fever is caused by suprahuman forces. It is not caused because of it, is caused by suprahuman forces. జ్వరం అనేటటువంటిది దయ్యాలు మరియు ఇంకా మానవేతర శక్తుల నుంచి వస్తాయి అని చెప్పేసి భావిస్తారు. If you look at history, there are two very prominent names that come up. One is Sushruta and one is Charaka. రెండు ప్రాముఖ్యమైన పేర్లు మనం చూస్తాం చరిత్రలో చూసినట్లయితే, ఒకడు చరకుడు, మరొక ఆయన సుశ్రుతుడు. Charaka was a physician in the court of King Kaniksha. చరకుడు భౌతికంగా పరిశీలించే వ్యక్తి, పరిశోధిస్తాడు దేహాన్ని. And Sushruta, they say, used to do a lot of surgeries at those times. సుశ్రుతుడేమో అవయవాలను కోసి సర్జన్ అన్నమాట. They say that he used to do cataract surgeries and hysterectomies. Various other surgeries were done at those times in the 1st and 2nd centuries. 1-2 శతాబ్దాల్లోనే ఆ దినాల్లోనే ఆయన చాలా ఈ ఆపరేషన్స్ చేసినట్లుగా మనం చూస్తాము. ఉదాహరణకి కాటరాక్ట్ ఆపరేషన్లు కూడా చేశాడని మనం విన్నాం, చదువుతాం. But there is no documented evidence for all this. వీటన్నిటికీ కూడా రాయబడినటువంటి ఆధారాలు అందుబాటులో లేవు. So we find that whole system, did not continue. If at all it was correct, we do not know. If at all it was correct and there was a elaborate surgical system. But what happens, the Hindu system does not allow dissection of the human body. So research could not be done on human bodies. వాస్తవానికి అవన్నీ కూడా ఆధారపూర్వకంగా అవి మనకు కనిపించకపోయినా వాస్తవానికి హైందవ నమ్మకం ఏంటంటే మానవ శరీరాన్ని కోసి పరిశీలించడానికి మాత్రం అనుమతించదు అనే సంగతి మనకు. Because most of human medical science has developed because of dissection of the human body and studying the human body and the various aspects of the human body. మానవ దేహాన్ని చదవడము లేదా కోసి చూసి పరిశోధించడం మూలంగానే వైద్య రంగంలో ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనకు తెలుసు. But these systems do not address acute illnesses. Suppose you have a heart attack or there is an epidemic of cholera. These systems cannot address these areas. అయితే సడన్గా వచ్చిన రోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ అట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇవి అడ్రస్ చేయవు. So then what happened from the 2nd century till the 16th century, there was a big gap in India. 2వ శతాబ్దం నుంచి 16వ శతాబ్దం వరకు కూడా మధ్యలో చూసినట్లయితే చాలా గ్యాప్ ఉన్నది భారతదేశంలో. And in the 16th century is when medical missionaries started coming to India, and then you find the whole scenario changes in India.
16వ శతాబ్దంలో వైద్య మిషనరీలు మన భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా మన భారతదేశంలో మారటం మనం చూస్తాం. Some people think East India Company, anything British is connected with missionaries. But if you look at history, the East India Company was not happy with the missionaries. చాలామంది ఇట్లా అనుకుంటారు, బ్రిటిష్ ఈ యొక్క మిషనరీలు అందరూ కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీతో బ్రిటిష్ వాళ్ళతో కలిసి పనిచేశారని అంటారు. కానీ చరిత్ర మనం చూసినట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళు మిషనరీలను అనుమతించలేదు. In fact, William Carey was not allowed to come into the British territory in Calcutta because the East India Company did not want missionaries to come into India. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారతదేశానికి మిషనరీలు రావడం ఎంత మాత్రం కూడా వారికి ఇష్టం లేనటువంటి కారణాన విలియం కేరీ గారు కూడా కలకత్తాకు ఈ మిషనరీ పరిచర్యకు రావడానికి ఆయన అనుమతించబడలేదు. It was only in 1813 that British India took complete control over India, and then missionaries were allowed to come into India and take care of various aspects of health. కేవలం 1813వ సంవత్సరంలో మాత్రమే వీళ్ళు రావడానికి అనుమతించబడ్డారు, పూర్తిగా భారతదేశం వారి స్వాధీనంలోకి వచ్చిన తర్వాత. Now whose responsibility is health? Is it government or is it my responsibility? Is it a social responsibility? వీటన్నిటి విషయాల్లో కూడా ఎవరు బాధ్యులు? రాజకీయవేత్తలా లేకపోతే నేనా? ఎవరు బాధ్యులు? మనమా? King Ashoka and Chandragupta Maurya and Harshavardhana, they had some kind of medical care in those days. ఆ దినాల్లో అశోకుడు కానీ, చంద్రగుప్తుడు కానీ, హర్షుడు కానీ, చాలా రాజులు వైద్యపరమైనటువంటి శ్రద్ధ మన భారత. But it was very basic and mostly outpatient. There was no hospital based work. అప్పట్లో హాస్పిటల్స్ అనేవి లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రాథమికమైన విషయాల్లో వాళ్ళు శ్రద్ధ చూపించారని సంగతి తెలుసు. But after 1813 medical missionaries, they said care of people, care of the health of people is my responsibility, it is social responsibility. So they started NGOs. మెడికల్ మిషనరీస్ అంటే వైద్య మిషనరీలు ఏమన్నారంటే ఇది నా బాధ్యత అని చెప్పేసి వాళ్ళు బాధ్యతగా తీసుకున్నారు దాన్ని. Now what about the destitute women, orphanages? Who started this in India? విడనాడబడినటువంటి స్త్రీల విషయంలో కానివ్వండి, భౌతికంగా లోపం కలిగినటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఎవరు వారి విషయాల్లో శ్రద్ధ తీసుకున్నారు? Most of the early women's homes, destitute homes, orphanages were started by Christian missionaries. క్రైస్తవ మిషనరీల చేత మాత్రమే అనాథాశ్రమాలు, వితంతు ఆశ్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించబడ్డాయి. Later on we find many organizations like Arya Samaj, Ramakrishna Mission, Hindu Kush, Nivaran Sangh, they all started, and they started also developing such missions, such work among the people who are marginalized and destitutes. ఆ తర్వాత ఆర్య సమాజం కానీ, కొన్ని హిందూ సంస్థలు కానీ వీటి విషయంలో వాళ్ళు కొన్ని సంస్థలను స్థాపించి కొంత శ్రద్ధ తీసుకోవడం అనేది మనం చూస్తాం. There was a lady called Miss Hewlett who became blind when she was a young girl. Who is she, sir? Miss Hewlett. మిస్ హ్యూలెట్ అనేటటువంటి లేడీ, ఒక స్త్రీ ఉన్నది. ఆవిడ గురించి మనం చూద్దాం. She became blind as a child. చిన్నప్పుడే ఆవిడ గుడ్డిగా మారింది. But after a few years she regained her eyesight. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆవిడకు మళ్ళీ చూపు వచ్చింది. And she was very much burdened for caring for the blind people. గుడ్డి వాళ్ళ కోసం చాలా భారాన్ని కలిగి ఆవిడ శ్రద్ధ తీసుకుంది. So what she did, she called one young girl called Miss Sharp and said, go to England, learn something about caring for the blind and come back. మిస్ షార్ప్ అనేటువంటి ఒక యువతితో ఆవిడ ఏమన్నదంటే, నీవు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి వైద్య సంబంధమైనటువంటి చదువును చదువుకోమని చెప్పింది. So this Sharp Memorial School for the Blind was the first blind school started in India. It is still there in Dehradun. డెహ్రాడూన్లో ఇప్పటికీ మనం చూస్తాము మొట్టమొదటి గుడ్డి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పాఠశాల షార్ప్ మెమోరియల్ స్కూల్ for the blind. గుడ్డి వాళ్ళ కొరకైన. So pioneering work among the blind was done by Indian Christian missionaries. సో ఇది క్రైస్తవ మిషనరీల ద్వారా మాత్రమే కలిగింది. Now you all know what an NGO is, non-government organization. NGOs గురించి మనకు తెలుసు, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి. There are almost 1.5 million NGOs in India today. 1.5 అంటే 15 లక్షల NGOలు ఉన్నాయి. Who pioneered NGO work in India? వాటన్నిటికీ కూడా దిశానిర్దేశం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? This whole concept of NGOs actually came from missionaries. కేవలం మిషనరీ పరిచర్య మూలంగానే ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు వచ్చింది. Now if you look at hospitals today, you see big hospitals, big hospitals, 100 bed, 200 bed, 500 bed hospitals. 200 మంచాలు, 100 మంచాలు, 500 మంచాలు, చాలా పెద్ద హాస్పిటల్స్ మనం ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం మనం. Now how do you think it all started? ఎవరు ఎలా దీన్ని ప్రారంభించారనే సంగతి చూడండి ఒకసారి. The Catholic monks used to have small hospices where they took care of the sick people. క్యాథలిక్ మామ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రారంభంలో అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారి కొరకు శ్రద్ధ తీసుకోవడం జరిగింది. They used to give them some good diet, some good herbal medicines and some kind of things, and take care of their needs. వారి గురించి శ్రద్ధ తీసుకోవడం, కొంత మందులు ఇవ్వడము, కొంచెం మంచి ఆహారాన్ని ఇవ్వడం, అలాంటివి చేశారు వాళ్ళు.
And you know, even during the time of the kings, they used to have dharmashalas and all where people were taken care of. But the hospital-based work, hospitals where people were admitted, taken care of, kept for a few days, actually was actually a initiation of the missionaries. చూడండి, హాస్పిటల్లోకి ఒక రోగి అనుమతించబడ్డము, అక్కడ ఉండడము, అక్కడ వైద్య సపరిచర్యలు చేయబట్టం అనేది అది కేవలం మిషనరీ పరిచర్య మూలంగానే వచ్చింది. అది In India, there was no concept of hospitals before the missionaries came. వైద్య మిషనరీలు భారతదేశానికి రాకముందు హాస్పిటల్ అనేటటువంటి భావన, కాన్సెప్ట్ లేదు. The first hospital, మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ they say, was in Goa. గోవాలో మనం It was చూస్తాము. made by the Portuguese. పోర్చుగీస్ వారి చేత ఏర్పాటు చేయబడి, There was a Portuguese ruler called Alfonso Albuquerque, and he started this hospital. ఆల్ఫాన్సో డి అనేటువంటి ఆయన 1511లో, And a French traveler who was visiting, he said, this was one of the best hospitals of those times. ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు ఒక ఆయన దీన్ని అన్నాడు 1500 అంటే లేదా 16వ శతాబ్దంలో ఇది బెస్ట్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి అన్నాడు. But this was only for the Portuguese soldiers and the white-skinned people. The ordinary men were not allowed to come into this hospital. సామాన్యుల కొరకు కాదండి, అది కేవలం పోర్చుగీసు ప్రజల కొరకు మాత్రమే. But what happened? The missionaries were not happy about this. మిషనరీలు అది చూసి దాంతో వాళ్ళు సంతోషించలేదు. వాళ్ళు So immediately after that, 1550, this man called Henry Hendricus, he was a missionary to India. 1550లో హెన్రీ హెన్రిక్యూస్ మిషనరీగా వచ్చాడు. In a place called Punnakayal in Tamil Nadu, he started the first small hospital. పున్నక్కైల్ అనేటువంటి స్థలంలో తమిళనాడులో ఉంది అది. అక్కడ మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ని ఆయన He didn't ప్రారంభించాడు. have much money with him. సరే సార్. He didn't have much money with him. అప్పుడు ఆయనతో చాలా డబ్బు లేదు ఆయనతో So వాస్తవానికి. the local tax from the boat owners and other small taxes and fines were all collected and given to the hospital to run the hospital. చిన్న చిన్న డొనేషన్స్ ఆయన కలెక్ట్ చేసి దానితో ఆయన దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. And the people were all surprised at how, first time they are seeing a hospital. మొట్టమొదటిసారిగా ఆ హాస్పిటల్ చూసినప్పుడు వాళ్ళకి నిజంగా చాలా సంతోషం కలిగింది, ఆశ్చర్యం కలిగింది. And it became like a tourist attraction, అదొక రకమైన యాత్రా స్థలం లాగా మారిపోయింది అది. People lying in hospital for a few days away from the family and all kinds of things. కుటుంబం నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడినట్లుగా ఉంది అప్పుడు. And then the Franciscan, the Catholic monk started a small hospital in Mylapore in 1538. మైలాపూర్లో 1538వ సంవత్సరంలో క్యాథలిక్ మామ్ ఒక ఆయన ఫ్రాన్సిస్కన్ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు Then హాస్పిటల్. 1570, various small hospitals came up. 1570 లో They're all in Tamil Nadu, many places in Tamil Nadu. మనపాడు, టుటికోరిన్, వైపారు ఇట్లాంటి మిగతా స్థలాల్లో కొన్ని హాస్పిటల్స్ These ప్రారంభించారు. hospitals, all the people were allowed to come in, the poor, the rich, anybody could come and access health. ఆ హాస్పిటల్స్ కి పేదవాళ్ళైనా ధనికులైనా ఎవరైనా కానీ వచ్చి దాని సహాయాన్ని పొందొచ్చు. And the local people collected some money and helped pay for the expenses. స్థానికులైనటువంటి వాళ్ళే డబ్బును కలెక్ట్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి అవసరతలు తీర్చే వాళ్ళుగా ఉన్నారు. They say by 1947 there were 1000 Protestant hospitals, 1000 Catholic hospitals. 1947లో 1000 ప్రొటెస్టెంట్ హాస్పిటల్స్, 1000 క్యాథలిక్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. One in every 3 beds was Christian. మూడింట ఒక్కటి అది మిషన్ బెడ్ అనేది మనం గమనించాలి. That if there are 100 beds, 35-40 beds were run by Christians, missionaries. చూద్దాం, 100లో 30 నుంచి 40 బెడ్స్ అవి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మూలంగానే. And 90% of the nurses were Christians. 90% మంది నర్సులు క్రైస్తవులే. So you can imagine, how much of impact the Christians were making in the health in the చూడండి, country. క్రైస్తవులు ఎంత ప్రభావవంతంగా పనిచేశారు అనేది మనం చూడొచ్చు. As I told you, women's health was a neglected area in India. భారతదేశంలో మనం ఇంకా చూడొచ్చు, ఆ స్త్రీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని Women were never చాలా admitted in hospitals as inpatients. వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా హాస్పిటల్లో ఇన్పేషెంట్స్ గా వాళ్ళు తీసుకొనబడలేదు. During delivery, they were taken care of by illiterate women and who were not trained, and so many women used to die during childbirth. ఎస్పెషల్లీ ప్రసూతి కాలంలో వైద్య విధమైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటి కొంతమంది స్త్రీల చేత వాళ్ళు శ్రద్ధ చూపించబడటంతో చాలా మంది చచ్చిపోవడం కూడా జరిగింది. Proverbs 31 says, "Speak out for those who cannot speak. For the 31వ right of సామెతల destitute, గ్రంథం, speak out, defend the rights of the poor and needy." నీతి కొరకు, న్యాయం కొరకు మాట్లాడి అవసరతలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క పేదల యొక్క హక్కులను కాపాడటం, దాని గురించి సామెతల గ్రంథంలో So the మనం missionaries చూస్తాం. were very much burdened about caring for the women and their health. స్త్రీల కొరకు, వారి యొక్క ఆరోగ్యం కొరకు క్రైస్తవ మిషనరీలు భారాన్ని కలిగి ఉన్నారు. And God answered their prayer through a breakthrough. ఒక గొప్ప మార్పు ద్వారా దేవుడు ఆ ప్రార్థనలన్నిటి కూడా ఆన్సర్ చేశాడు. There was a missionary called Dr. Elizabeth Bilby who came to Lucknow as a medical missionary.
ఎలిజబెత్ బెయిట్లీ 1880 సంవత్సరంలో ఆవిడ లక్నోకి మిషనరీగా వచ్చారు. There was a king called Raja of Panna, about 200 kilometers away from Lucknow. లక్నో నుంచి 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఒక రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో పన్నా అనేటువంటి ఆయన గారి దగ్గర. His Rani was very sick. ఎందుకంటే ఆయన భార్య రాణి గారు ఆవిడ చాలా తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురవడం. Dr. Elizabeth to come and take care of her, and by God's grace she got better. సో ఆవిడ వచ్చి ఈవిడ కొరకు శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందిగా ఆజ్ఞ జారీ చేయబడింది. And so as a gift the Rani gave a small locket to this doctor and said, please go and give it to Queen Victoria when you go back to England. సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈవిడ వచ్చి ఆ రాణి గారి గురించి ఇక్కడున్న రాణి గారి గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక బహుమతిగా ఒక లాకెట్ని ఈవిడకు ఇచ్చిందనమాట. మీ యొక్క రాణి గారికి ఇవ్వండి. And in the locket it was written in English, the women of India suffer greatly, ప్లీజ్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. చూడండి ఆ లాకెట్ మీద ఏమని రాయబడి ఉందంటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు చాలా బాధలో ఉన్నారు, బాధపడుతూ ఉన్నారు, ఏదైనా చేయండి వారి సహాయార్థం అని రాయబడి ఉంది దాని మీద. అండ్ క్వీన్ విక్టోరియా వాజ్ మూవ్డ్ బై దిస్. విక్టోరియా మహారాణి గారు ఆ విషయం చాలా కదిలించబడ్డారు. అండ్ షీ మేడ్ ది స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. ఈ స్టేట్మెంట్ చేశారు ఆవిడ ఇంగ్లాండ్ నుంచి. We would wish to generally known that we sympathize with every effort made to alleviate the suffering of the women of India. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బాధపడుతున్నటువంటి ఆ స్త్రీలకు సహాయం కొరకు మేము సహాయం చేయడానికి, వారికి సహాయపడడానికి మేము చేస్తాము ఏదైనా అని అన్నారు. So this opened the floodgate for women missionary doctors to come into India. సో ఆ పరిస్థితి ఏమైందంటే ఒక్కసారిగా గేట్లు ఎత్తేసినట్లుగా అయిపోయింది అనమాట మిషనరీలు, వైద్య మిషనరీలు భారతదేశానికి రావడానికి. Because women doctors were not allowed to practice, sometimes they were not allowed to go out of the country because there was a stigma even in those countries. అక్కడున్నటువంటి ఆ దేశాల్లో కూడా స్త్రీలు బయటకు వెళ్ళి వైద్య పరిచర్య చేయబడడానికి అక్కడ కూడా అనుమతి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. So because of this, hundreds of doctors started coming to India. ఈ విధంగా వందల కొద్ది డాక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. And so, do you know the word Zenana? There is a word called Zenana. Zenana is a place. జనన అనే మాట విన్నారా మీరు? అది ఒక స్థలము. Women were isolated and taken care of. Women were isolated in the homes of Hindus and Muslims. There was an area where the women were kept separately. ఈ స్థలం ఏంటంటే హిందూ స్త్రీలు కానీ ముస్లిం స్త్రీలు కానీ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఉండేటటువంటి స్థలం అది. And the health of women in these Zenanas was very, very pathetic. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్థలంలో ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్యము చాలా దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉంది. So one mission by name Zenana mission was started so that these doctors could go and address the health issues of the women in the Zenanas. ఈ జననా స్థలంలో ఉన్న ఆ యొక్క స్త్రీల కొరకు, వాళ్ళ ఆరోగ్యం కొరకు శ్రద్ధ తీసుకొనబడ్డానికే కొంతమంది ఏర్పాటు చేయబడ్డారు డాక్టర్స్. And some of the famous names of women doctors, I'll just give a few names. కొన్ని పేర్లు స్త్రీ డాక్టర్స్ యొక్క పేర్లు కొన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తాను. One is Dr. Clara Swain who came to Bareilly in UP. క్లారా స్వైన్ గారు వచ్చారు బరేలీ నుంచి. Then Miss Winter and Miss Engelman came to Delhi. వింటర్ ఇంగిల్మెన్ గారు ఢిల్లీ వచ్చారు. They started a small dispensary and then it became the famous St. Stephen's Hospital in Delhi. చిన్నగా ప్రారంభం చేశారు దాన్ని, కానీ ఇప్పుడు చాలా పెద్దదిగా ఉన్నది. Then Karnataka there is a Dr. Eva Lombard who came in 1923. 1923లో ఈవా లాంబార్డ్ గారు వచ్చారు కర్ణాటకకు. Some of you may know Kugler Hospital in Guntur. గుంటూరు కుగ్లర్ హాస్పిటల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కొంతమందికి ఇక్కడ. There was a lady called Anna Kugler who came there in 1883. 1883 సంవత్సరంలో అన్నా కుగ్లర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. She came as a teacher. వాస్తవానికి ఆవిడ ఒక ఉపాధ్యాయురాలుగా ఇక్కడికి వచ్చారు. But because she was moved by the health needs of the people, she went back and trained in medicine and came back. వాస్తవానికి అక్కడున్నటువంటి స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులు చూసి చలించిపోయి ఆవిడ వెనక్కి వెళ్ళి వైద్యపరమైనటువంటి సహాయాన్ని ఏవి కావాలో వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ. And she started a maternity and child hospital in Guntur. Today it's not doing very well, but the hospital is still there. శిశు ప్రసూతి వైద్యశాలను అక్కడ ఆవిడ స్టార్ట్ చేశారు. This is Clara Swain. ఈవిడండి క్లారా స్వైన్ గారు. Then there was many other missionaries who came in to India. చాలా మంది ఆ తర్వాత మిషనరీలు మన భారతదేశానికి వచ్చారు. In Andhra, Rajamundri, Chirala, Bhimavaram, all these places there are hospitals started by these women. ఇవన్నీ కూడా క్రైస్తవ మిషనరీల చేత స్థాపించబడిన పాఠశాలలు. Two very famous names that you should all remember is Ida Scudder and Edith Brown. ఐడా స్కడ్డర్, ఎడిన్ బ్రౌన్, వీళ్ళ గురించి చూద్దాము. How many of you have heard the word name Ida Scudder? ఐడా స్కడ్డర్ పేరు మీలో ఎంతమంది విన్నారు? చేతులెత్తండి. Ida Scudder was a small girl, young girl when she came to India. భారతదేశానికి ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న బాలిక. The Scudder family had a big heritage of missionaries. వాస్తవానికి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబములో చాలా మిషనరీ
పరిస్థితి ఉన్నది వాళ్ళ They కుటుంబం. say there were 43 missionaries in the Scudder family, వాళ్ళ కుటుంబంలో 43 మంది మిషనరీలు ఉన్నారండి and వాస్తవానికి. they almost gave 1100 years of mission service across the world. వాళ్ళలో 1100 సంవత్సరాలుగా మిషనరీ పరిచర్య చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. Mainly in India and Sri Lanka. ఇండియాలో, భారతదేశంలోను, శ్రీలంక దేశంలోను. Now what happened one night, Ida's mother was very sick. Ida's mother was very sick. ఐడా గారి యొక్క తండ్రి గారు అనారోగ్యం పాలయ్యారు ఒక రాత్రి. And her father was a doctor. ఆయన వైద్యుడు కూడా. One night there were 3 knocks on the door of Ida Scudder's home. వాస్తవానికి ఆ రోజు రాత్రి 2 తలుపు ఇలా తట్టినటువంటి శబ్దాలు విన్నది. 3 సారీ. First was by a Brahmin, high caste Brahmin man. మొట్టమొదట వచ్చిన 3 అండి, 2 కాదు. మొట్టమొదట వచ్చిన ఆయన బ్రాహ్మిన్. Second was a Mudaliar man. Second Mudaliar, a lower caste person. Some caste, Mudaliar caste person. Third was a Muslim man. ఆ మూడో వ్యక్తి ఎవరంటే ముస్లిం వ్యక్తి. And these 3 people knocked and said, "Our wives are in labor. Can you please come and help?" వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా తలుపు తట్టి అన్నారు, సార్ ఇంట్లో వైద్య సహాయం అవసరమైంది, దయచేసి మీరు వచ్చి మాకు ఏమైనా సహాయం చేయగలరా అని అడిగారు. And Ida said, "I am not a medical doctor. My father can come." They said, "No, a man cannot come because we don't allow men to treat our wives. So can you come, this young girl?" ఐడా గారిని అడుగుతున్నప్పుడు ఈవిడ చెప్పింది, అయ్యా నాకు వైద్య పరిజ్ఞానం ఎంత మాత్రం కూడా నేనైతే రాలేను, మా నాన్నగారేమో వైద్యుడు, So కానీ these ఆయన అనారోగ్యంగా ఉన్నారు. 3 men went back. ముగ్గురు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారండి. And next morning she heard the sound of 3 funeral processions. తెల్లారి పొద్దున్నే చూస్తే 3 ఈ యొక్క సమాధి కార్యక్రమాలను ఆవిడ చూసింది. All these 3 women had died that night. రాత్రి ఎవరైతే తలుపు కొట్టారో ఆ ముగ్గురు స్త్రీలు, ఆ ముగ్గురు యొక్క స్త్రీలు వాళ్ళ శవాలను తీసుకొని పోతున్నారు. Ida never wanted to be a missionary. ఐడాకి ఎంత మాత్రం కూడా మిషనరీ కావాలని కోరికలేదు. She said, "I will live a comfortable life in the US." యుఎస్లో సౌఖ్యవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడం మాత్రమే నాకు ఇష్టం. Because she had to face a lot of sacrifices she had to make, because all her parents were missionaries, grandparents missionaries. She had to go through a lot of difficulties. వాళ్ళ కుటుంబంలో ఇంతమంది మిషనరీలు ఉండడం మూలంగా ఎన్నో కష్టాలని ఆవిడ చూసింది. But that night the Lord spoke to her very powerfully. కానీ ఆ పరిస్థితి ద్వారా ఆ రాత్రి దేవుడు ఆవిడతో మాట్లాడాడు. In her autobiography she writes, "I wrestled with God." ఆవిడ తన కథలో, ఆవిడ పుస్తకంలో రాసుకుంది, ఆవిడ నేను దేవునితో చాలా పెనుగులాడానని రాసుకుంది. "Lord, I don't want to come as a missionary. I don't want to come as a missionary." నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మిషనరీగా రావడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావడం ఇష్టం లేదని. But the call was very strong. కానీ పిలుపు చాలా బలంగా ఉన్నట్లుగా ఆవిడ. So she went back to US, వెనక్కి యుఎస్ వెళ్ళిపోయి studied medicine and came back to India. వైద్య శాస్త్రాన్ని చదివి మళ్ళీ భారతదేశానికి వచ్చింది ఆవిడ. And started a small hospital dispensary, and today it's become the Christian Medical College Vellore. వచ్చి ఒక చిన్న హాస్పిటల్ని స్టార్ట్ చేసింది ఆవిడ. Edith Brown started CMC Ludhiana, where I studied. ఆ తర్వాత ఈడీ బ్రౌన్ గారి గురించి చూసినట్లయితే ఆయన లూధియానాలో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేశారు. So in 1900 there were only a few women doctors. In 2010 they say India has the highest number of women doctors from in all over the world. కానీ 2010 సంవత్సరాన్ని మనం చూసినట్లయితే భారతదేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో స్త్రీ వైద్యులు ఉన్నటువంటి దేశంగా రికార్డ్ సృష్టించింది. Because many of these institutions like CMC Vellore, CMC Ludhiana were actually medical schools only for women, and women doctors were trained in this institution. Later on men were allowed to come and join these hospitals. ఈ హాస్పిటల్లో లూధియానా కానీ మరో హాస్పిటల్ కానీ అక్కడ వాస్తవానికి ప్రారంభంలో అవి స్త్రీల కొరకైన హాస్పిటల్స్గా ఉన్నాయి, కానీ ఆ తర్వాత పురుషులకు కూడా అవి అనుమతించబడడం జరిగింది. Today we think that if I don't have a mobile phone it's a big sacrifice. సారీ సార్. If I don't have a mobile phone, మనకు మొబైల్ లేకపోతే ఇది చాలా కష్టం, చాలా త్యాగం చేసేసినట్టు మనం ఫీల్ అవుతాం. When we went to Ashakira, Orissa, in those days there was no mobile phone. It was only this, dialing, trunk dialing. గ్రాహం స్టెయిన్స్ గారు ఒరిస్సా వెళ్ళినప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ కాదండి, ఈ ట్రంక్ డైల్ విధానం మాత్రమే ఉండేది. So we used to go 40 kilometers away every week to make trunk calls to our homes. అక్కడ నుంచి వీరు డాక్టర్ గారు ఒరిస్సాలో పనిచేశారు. ఆయన వారు ఇంటికి ఫోన్ చేయాలంటే వారానికి ఒకసారి 40 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి ట్రంక్ కాల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి. Today if there is no mobile we are very restless. మొబైల్ లేకపోతే ఈ రోజు మనకు చాలా కంగారు అయిపోతుంది. This doctor, 23-year-old Dr. Catherine, 24-year-old doctor, she came to US from the US to India in 1892. 1892 సంవత్సరంలో క్యాథరిన్ డాక్టర్ గారు from the US she came to work in India. US నుంచి భారతదేశంలో పనిచేయడానికి వచ్చారు. She was only 24 years old. 24 సంవత్సరాల వయసు కేవలం. She traveled 2 months on the ship to come to Bombay. బాంబే రావడానికి 2 నెలలు ఓడలో ప్రయాణం చేసి వచ్చారు ఆవిడ.
From Bombay, she took a train for 2 days to come to a place called Raipur. రాయ్పూర్ అనే స్థలానికి రావడానికి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ట్రైన్ ద్వారా 2 రోజులు ప్రయాణం చేసి వచ్చారు. Those days, no first AC, second AC, third AC. It's only one sleeper class. ఆ రోజుల్లో ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ ఏం లేదండి, ఒకే ఒకటి స్లీపర్ క్లాస్ ఉందండి. Not even sleeper class, only sitting class, I suppose. స్లీపర్ క్లాస్ కూడా లేదు, కేవలం కూర్చొని ప్రయాణం చేయడం మాత్రమే. And 2 days she traveled by train to come to Raipur. రాయ్పూర్ రావడానికి 2 రోజులు అలా ప్రయాణం చేసి వచ్చింది. From Raipur, she traveled 2 days by horse to come to a place called Jagdalpur. గుర్రపు బండి మీద మరొక 2 రోజులు ప్రయాణం చేసి జగదల్పూర్కి వచ్చింది అక్కడి నుంచి. And there she started a medical work and worked there for 37 years. అక్కడ వైద్య పరిచర్య ప్రారంభం చేసి 37 సంవత్సరాలు ఆవిడ పనిచేసింది. Was it a sacrifice or was it investment? No? ఎంత త్యాగం, ఎంత పెట్టుబడి. People say they were all coming here for converting people. చాలామంది ఎంత త్యాగం ఇవన్నీ చూసి కూడా అంటారు మతం మార్చడానికి వచ్చారండి వాళ్ళు. But I would say they were moved by the love and compassion of Christ. కేవలం వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ప్రేమను బట్టి కదిలి వచ్చారు వాళ్ళు. Otherwise they could not make such sacrifices and leave their comfortable homes to come to such places. అంత సౌఖ్యవంతమైన ఇల్లు వదిలిపెట్టుకొని లేకపోతే ఇక్కడికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏముందండి వాళ్ళు. You know, there are many such stories. I don't want to go into this due to lack of time. ఇప్పటి వరకు కొన్ని చెప్పాను కానీ చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి. Dr. Ada Luck went to a very remote place in Jharkhand. Now it's Jharkhand, very very remote place in the forest. And she worked there and started a hospital. ఆ జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక రిమోట్ ప్లేస్లో చాలా కష్టంగా ఆ మారుమూల ప్రాంతంలో ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరండి ఆవిడ? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? Dr. Ada. డాక్టర్ ఆడా అనేటటువంటి డాక్టర్ గారు. And many of these doctors actually died because of cholera, malaria and other diseases. ఈ అడవి ఆ మారుమూల ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు ఎక్కువగా కలరా, డయేరియా అలాంటి రోగాల చేత చచ్చిపోతా ఉన్నారు. If their parents died in their home country, it will take 2 months for them to know that their parents have died. చూడండి, వీళ్ళు కనుక ఒకవేళ వీళ్ళలో ఈ అడవిలో పరిచయం చేసినట్టు ఈ మిషనరీలకు ఎలాంటి అనారోగ్యమైన వచ్చి చనిపోతే వాళ్ళ సొంత ఇంటికి కబురు వెళ్ళడానికి కనీసం 2 నెలల కాలం పట్టేది. Because the letter has to come through the ship and only then they will know that something has happened. చూడండి, ఆ వాడ ద్వారా మాత్రమే ఉత్తరం వెళ్ళాలి, అలాగ మాత్రమే వాళ్ళ కబురు వినాలి. So you know, these people have made so much of sacrificial investment into the health of our country. త్యాగపూరితమైనటువంటి పరిచర్య ద్వారా భారతదేశానికి వైద్య పరిచర్యను Who తీసుకొచ్చారు. started nursing training? నర్స్ ట్రైనింగ్ అనేది మనం వింటున్నాము. ఎవరు దాన్ని ప్రారంభం చేశారు? Janana Mission doctors were the ones who took the lead in nursing training. జనన మిషన్ వాళ్ళు దీన్ని ప్రారంభం చేశారు. Patna, Lucknow and Banaras were 3 places where they started the first 3-year nursing courses. పాట్నాలోను, లక్నోలోను, బెనారస్లోను 3 ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ని వీటిని ఏర్పాటు చేసి దీన్ని ప్రారంభం చేశారు. Later on, many more nursing schools were started. ఆ తర్వాత చాలా నర్సింగ్ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. As I told you, 90% of nurses were Christians in 1947. Most of them were from Kerala. 1947 సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి 90% మంది నర్సులు క్రైస్తవ నర్సులు ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది కేరళ రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు. Because non-Christians thought nursing is not a good profession, so they never let their daughters go for nursing. క్రైస్తవేతరులకి ఏంటంటే వైద్య ఈ యొక్క నర్సు వృత్తి అనేది అపవిత్రమైంది కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎవరు కూడా ఆ వృత్తిలోకి అనుమతించలేదు. Leprosy was a stigmatic disease. Nobody will go near a leper. కుష్ఠరోగం అనేది చాలా అంటరాని రోగంగా ఉంది. One day William Carey was walking on the streets of Calcutta and he says he saw a leper being burnt alive. కలకత్తా వీధుల్లో విలియం కేరీ గారు నడుస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు కుష్ఠరోగి సజీవంగా దహనం చేయబడ్డాన్ని ఆయన చూశారు. He immediately started a home for leprosy patients where they could be brought and taken care of so that they are not burnt. వెంటనే కుష్ఠరోగులకు సంబంధించినటువంటి వైద్యశాలను ఆయన ప్రారంభం చేసి వారిని అక్కడికి కొంతమంది తీసుకొచ్చి వైద్యాన్ని చేయడం ప్రారంభం చేశారు. In 1947 there were 231 homes for leprosy patients, all started by Christian missionaries. 1947 సంవత్సరానికి 231 లెప్రసీ వైద్యశాలలు ఉన్నాయి. అన్ని కూడా మిషనరీల చేత ప్రారంభించబడ్డాయి. And there was a man called Wellesley Bailey who had a burden for leprosy, went back to England and encouraged many doctors to come and work with leprosy. ఇక్కడ వెల్లెస్లీ బెయిలీ అనేటువంటి డాక్టర్ గారండి లెప్రసీ కొరకు చాలా భారాన్ని కలిగి ఆయన ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి చాలా మంది వైద్య మిషనరీలను ఇక్కడికి పంపించడానికి ఆయన ప్రోత్సహించారు. 2 doctors who came were Dr. Cochrane and Dr. Paul Brand from the US. ఆ ఇద్దరు డాక్టర్లు యుఎస్ నుంచి వచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ Cochrane, Dr. Cochrane and Paul Brand. ఇద్దరు. Cochrane was the one who first found out that dapsone is a treatment for leprosy. మొట్టమొదటిగా కోక్రేన్ గారు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క కుష్ఠరోగానికి సంబంధించినటువంటి క్యాప్సిల్ని అందించినటువంటి వారు. Paul Brand is the first surgeon who introduced surgery for
leprosy patients with deformities. ఎవరెవరైతే కుష్ఠరోగంకి సంబంధించి అవయవాలు డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వారికి శస్త్రచికిత్స చేసేటటువంటి వారు బ్రాండ్ గారు. He introduced what is called a tendon repair so that people can use their hands. వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ యొక్క అవయవాలను తిరిగి ఉపయోగించుకునేలాగా ఈ శస్త్రచికిత్స చేశారు ఈయన. So this disease which was a stigma for our country, the missionaries have taken it and built on it and really helped leprosy people to come into the mainstream and accepted by society. ఇది వాస్తవానికి ప్రారంభంలో ఈ యొక్క కుష్ఠరోగం అనేది ఒక శాపంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మిషనరీలు దాన్ని చాలా సవాలుగా తీసుకున్నారు, పని ప్రారంభం చేశారు. ఆ తర్వాత ద్వారాలు తెరవబడి ముందుకు కొనసాగారు. They restored dignity back to the lepers. చూడండి, మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి కుష్ఠరోగులకు తిరిగి జీవితాన్ని అందించిన వాళ్ళు అయ్యారు. If you see the example of Jesus in the New Testament, we find Jesus touching lepers. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన క్రొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే కుష్ఠరోగుల్ని ఆయన పట్టుకున్నారు. It's only that love of Christ which can help people do this kind of things. కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రేమను బట్టి కదిలించబడి ఈ విధమైనటువంటి త్యాగానికి వారు పరిచర్యకు ముందుకు So వచ్చారు. Mahatma Gandhi was very much troubled. He said, why only Christians are doing leprosy work? మహాత్మా గాంధీ గారికి చాలా బాధేసింది, ఎందుకు క్రైస్తవ మిషనరీలు మాత్రమే ఈ వీళ్ళ కొరకు పరిచర్య చేస్తున్నారు అని. He says, it is largely the missionary who is bestowing care of the leprosy. What about ourselves? And so they started the Hind Kush Nivaran Sangh for leprosy. కేవలం మిషనరీలేనా దీని కొరకు పరిచర్య చేసేది, మరి మన సంగతి ఏంటి అన్నారు. అప్పుడు హిందూ కుష్ఠ నివారణ సంఘ్ స్థాపించారు వాళ్ళు. Now what about tuberculosis? ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేటటువంటి రోగం అండి, దాని గురించినటువంటి సంగతి. You all know TB. టీబీ. There was a small girl called Paru, 9-year-old girl. పారు అనేటువంటి 9 సంవత్సరాల బాలిక ఒక ఆమెడు ఉంది. Paru's mother died of tuberculosis. టీబీ వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు. Paru and her brother and her father went to this hospital in Miraj. పారు యొక్క సహోదరుడు ఆయన యొక్క తండ్రి గారు ఈ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. Paru was very thin and because of tuberculosis. టీబీ మూలంగా పారు చాలా బక్కగా అయిపోయింది ఆవిడ. And Dr. Vanless was the doctor in that hospital. ఈ డాక్టర్ వ్యాన్లెస్ గారు ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. He was moved by this girl's condition and gave some treatment whatever is available and this girl improved. అప్పటి రోజుల్లో ఏ వైద్యం అయితే అందుబాటులో ఉందో ఆయన దగ్గర అందుబాటులో ఉందో దాంతో ఆవిడ కండిషన్ చూసి చలించిపోయి ఆవిడకి వైద్య సహాయం చేశారు. Dr. Vanless was challenged to start the first TB hospital in India. అప్పుడు వాల్నెస్ గారు భారాన్ని చేత కదిలించబడి ఆ పరిస్థితి చూసి కదిలించబడి మొట్టమొదటి టీబీ హాస్పిటల్ని ఆయన ప్రారంభం And చేశారు. later on that became the Miraj Medical College. ఆ తర్వాత అది అభివృద్ధి చెంది పెద్ద వైద్య కళాశాలగా రూపాంతరం చెందింది. Why am I telling you all these stories? ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా మీకు, So that you are well informed about the contribution of Christian missions to India and its healthcare. మీరందరూ కూడా ఈ విషయాల చేత సరిగా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయబడాలి, వాళ్ళ యొక్క త్యాగం ఏంటో మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను. They say that Arogyavaram, Madanapalli, there is a Arogyavaram, there is a hospital for the first diploma in tuberculosis was started in the 19th century. మొట్టమొదటి మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించిన వివరాలు మదనపల్లి ఆరోగ్యవరంలో మొట్టమొదటి టీబీకి సంబంధించినటువంటి కోర్సులో డిప్లొమా కోర్సు స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. And out of the 15 TB hospitals in India, 12 were run by Christian organizations. అప్పుడు 15 హాస్పిటల్స్లో 12 క్రైస్తవ వైద్యుల చేతనే ప్రారంభించబడ్డాయి. Epidemic diseases. What about epidemic diseases that were killing hundreds and thousands of people? ఈ అంటు రోగాలు నిర్మూలించబడినటువంటివి, ఇవి వందల వేల కొలదిగా ప్రాణాలు తీసేటువంటి ఈ రోగాలు. People had no clue what is causing the plague, what is causing this disease. ప్లేగ్, ఈ రోగము, దీనికి కారణాలు ఏంటి అసలు? One Dr. Robert, he said probably rats are causing this disease, plague, and so they got some rat poison and started killing the rats. మొట్టమొదటిగా డాక్టర్ రాబర్ట్ గారు అన్నారు, ర్యాట్ సంబంధించినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దాని మూలంగా ఈ ప్లేగ్ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది, దాని మూలంగా చచ్చిపోతున్నారు. And the missionaries put rat poison in various places and so the plague was stopped. ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ ఎలుకలకు సంబంధించిన మందుని వేరు స్థలాల్లో మిషనరీస్ వేయడం మూలంగా తర్వాత దీనికి సంబంధించిన రోగం ప్లేగు ఆగిపోయింది. So plagues again, contribution of missions. ప్లేగు విషయంలో కూడా క్రైస్తవ మిషనరీ In పరిచయం. 1905 there was a big plague in Delhi and almost they say 30,000-40,000 people died. 1905 సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో కూడా ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు 30-40 వేల మంది ప్రజలు చచ్చిపోయారు. And the government of India made an appeal to all the nurses to come and help in the care of these people. వీళ్ళందరి కోసం శ్రద్ధ తీసుకోమని భారత ప్రభుత్వము అందరికీ పిలుపునిచ్చింది అక్కడికి రమ్మని. And they say that hundreds of Christian nurses risking their lives
responded to the call of the Indian government and went to Delhi to take care of the people with plague. ఆ రోగులకు శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వము ఇచ్చిన పిలుపుకు ప్రతిస్పందనగా వందల కొలదిగా క్రైస్తవ డాక్టర్లు, నర్సులు వాళ్ళు అక్కడికి కదిలి వెళ్ళారు. At the risk of their lives, they went and took care of these people. ప్రాణాలకు త్యాగం చేసి మరి. Psychiatric services. We see so many mental patients with mental diseases. మానసిక రోగాలకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల గురించి చూద్దాం. They thought that mental disease was caused by demons. వాస్తవానికి మానసిక రోగాలను దయ్యాల మూలంగా వస్తాయని నమ్మకం ఉంది. Even today many Christians think that any mental illness is caused by demon. ఏ విధమైనటువంటి చాలాసార్లు మానసిక రోగాన్ని చూసినప్పుడు కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా అనుకుంటారు దయ్యాల మూలంగా కలిగింది ఇట్లా అనుకుంటారు. They don't go for any treatment. They only pray for people with mental illness. హాస్పిటల్కి మాత్రం ఎల్లరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేవలం ప్రార్థన చేస్తే సరిపోద్ది అని అంటారు, అదే చేస్తారు. But I think it's important for us pastors and as Christian leaders, it is important to understand that mental illness is not only caused by demons. క్రైస్తవ సేవకులుగా, క్రైస్తవ నాయకులుగా గమనించాల్సినటువంటి సంగతి ఏంటంటే మానసిక అనారోగ్యం అనేది దయ్యాల మూలంగా వచ్చినటువంటిది కాదని సంగతి మనకు గ్రహింపు కావాలి. There may be demon possession of certain people. ఉండొచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో దయ్యం పట్టడం అనే సంఘటన కూడా ఉండొచ్చు. But just like you have physical illness, people can have mental illness like depression, anxiety, which needs treatment. భౌతిక సంబంధమైనటువంటి అనారోగ్యం మూలంగా మానసిక అనారోగ్యానికి గురయ్యి దాని మూలంగా వాళ్ళు పరిచర్య చేయవలసినటువంటి అవసరంతో ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు. Can a pastor have depression? పాస్టర్కి డిప్రెషన్ రాదండి? Yes or no? వస్తుందా రాదా? Will a pastor tell his congregation, I am depressed? పాస్టర్ గారు కాంగ్రిగేషన్ చెప్తాడా నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నా అనే సంగతి? He is afraid the whole congregation will go away. భయపడి అందరూ వెళ్ళిపోతారు. But Christian missionaries showed that mental illness can be treated with medicines, and Dr. Stanley Jones was the first, Dr. Dagmar Norrell was the first psychiatrist to come to India. క్రైస్తవ పరిచారకులు, క్రైస్తవ డాక్టర్స్ ఈ యొక్క మానసిక అనారోగ్యం కూడా అది కూడా పరిచర్య చేయబడవలసింది అని వాళ్ళు గమనించారు. డాగ్మర్ అనేటటువంటి డాక్టర్ గారు మొట్టమొదటిగా భారతదేశానికి మానసిక క్రైస్తవ వైద్య పరిచారకుడు. Many other psychiatrists came to India and started mental asylums. ఆ తర్వాత మానసిక వైద్యశాలలో ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ప్రారంభం చేశారు. HIV AIDS, as you know, in India most of the pioneering work is done by Christians. చూడండి, హెచ్ఐవికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క హాస్పిటల్స్ కానీ ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు కానీ క్రైస్తవ సంస్థల చేతనే, క్రైస్తవ మిషనరీల చేతనే స్థాపించబడ్డాయి. Surgery, Dr. Somervell and Dr. Everard, they used to do major surgeries in the 19th and early 20th centuries. శస్త్రచికిత్స అనేటటువంటిది కూడా డాక్టర్ సోమర్వెల్ నెయ్యూర్ అండ్ వెల్లూరులో అరౌండ్ what is it, sir? It's okay. There is a major surgery called, they used to cut one for cancer of the bone, they used to remove one part of the mandible, this bone. Those surgeries were done by Dr. Somervell during those times. చాలా క్లిష్టమైనటువంటి సర్జరీలు, ఉదాహరణకి ముఖం మీద ఈ క్యాన్సర్ రోగం వచ్చింది అనుకోండి, సగం ముఖాన్ని కూడా కోసేసి చేసినటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి శస్త్రచికిత్సలు కూడా ఈయన గారు చేశారు. So very very highly qualified surgeons left their big practices in US and England and came to India and took care of the health needs of people in India. చాలా ఉన్నతమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దేశాలను వదిలిపెట్టి భారతదేశానికి వచ్చి ఎంతో పరిచయం చేశారు. How many of you heard about Pandita Ramabai? మీలో ఎంతమంది పండిత రామాబాయి గారి పేరు విన్నారు? She was a high caste Hindu woman. ఆవిడ ఉన్నతమైనటువంటి కులానికి చెందిన హిందూ బాలిక. She was touched by the love of Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రేమ చేత ఆవిడ స్పృశించబడి, and she started working among women in Pune, isn't it? Was it Pune? పూణేలో ఉన్నటువంటి స్త్రీల కొరకు ఆవిడ పనిచేయడం ప్రారంభించింది. A place called Kedgaon, and started a lot of work among women. స్త్రీల మధ్యలో చాలా మంది స్త్రీల మధ్యలో ఆవిడ పరిచయం చేసింది. There were a lot of young women widows who were treated badly by society. She took them in and started caring for them. సమాజం చేత తృణీకరించబడినటువంటి అనేక మంది విధవరాండ్ర కొరకు ఆవిడ పరిచయం చేసింది. And many of this impact was done for women by her. చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూసినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఆవిడ చేత ప్రభావితం చేయబడినటువంటి వాళ్ళు. They say that there are almost 2,500 beautiful people at any given time in her homes. School for widows, Grace Home for disgraced women, destitute boys, home for the blind, all were started by this one lady. ఈ ఒక్క స్త్రీ చేతనే శారదా సదన్, ముక్తి మిషన్, కృపా సదన్ అండ్ ప్రీతి సదన్ ఇట్లాంటి ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ చేతనే ప్రారంభించబడ్డాయి. Many lives that were lost, that were in bad shape, were given beauty once again by the love of Christ through this lady. ఈ యొక్క స్త్రీ ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రేమ మూలంగా అనేక మంది జీవితాలకు అందాన్ని,
భాగ్యాన్ని తీసుకొచ్చి People పెట్టింది. who are heartbroken, people who are completely ostracized by society గుండె were once more given dignity and honor once they were brought back to the love గుండె of God. పగిలిపోయి సమాజం చేత వెలివేయబడి తిరస్కరణకు గురైనటువంటి అనేక మంది ఈవిడి చేత తిరిగి రూపుదిద్దబడ్డారు. I want to conclude with this story of Amy Carmichael. అమీ కార్మైకేల్ గారి యొక్క కథ చేత నేను She came to a place called Donavur in Tamil Nadu. తమిళనాడు ప్రాంతంలోకి ఆవిడ వచ్చింది. అమీ కార్మైకేల్ గారు. In those days there was a practice of young girls being dedicated to the temples and they would become prostitutes in the temple. దేవాలయాల కొరకు చిన్న బాలికలు అప్పగించబడి అక్కడ వ్యభిచారం నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేయబడ్డాన్ని ఇవిడ They చూశారు. were called Devadasis. దేవదాసిస్ అని పిలవడం మనకు తెలుసు. There was a small girl called Preena who came running, escaping from one of these temples. ప్రీనా అనేటువంటి ఒక చిన్న అమ్మాయి ఈ టెంపుల్ నుంచి పరిగెత్తడం చూసింది. ఈవిడ Amy Carmichael got her into her home. ఆవిడ పట్టుకొని తన ఇంటికి తెచ్చేసుకుంది. The people in the city and the town were very angry. They wanted to beat up Amy Carmichael, but she said, I am not releasing this girl. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ఆవిడని కొట్టాలని చూశారు, కానీ ఈవిడ మాత్రం నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఈవిడని వదిలిపెట్టానని And చెప్పాను. she started a home for caring for these young girls, Devadasi girls. ఈ దేవదాసి బాలికల కొరకు ఈవిడ ఒక హోమ్ స్టార్ట్ చేసింది. And they say that she worked for 55 years without taking a break. ఎలాంటి విరామం లేకుండా 55 సంవత్సరాలు ఆవిడ పరిచర్య She చేసింది. never went back to her home country for 55 years. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి తన సొంత దేశానికి కూడా తిరిగి వెళ్లకుండా 55 ఏళ్ళు And పనిచేసింది. she died in India. భారతదేశంలో చచ్చిపోయిందండి ఆవిడ. And they say that she was, towards the end of her life, for 25 years, she was bedridden because of a stroke. చూడండి, ఒక స్ట్రోక్ గురై ఆవిడ 20 సంవత్సరాలు మంచాన పడింది. But that was the most fruitful years of her life. She wrote 35 books during those 20 years. వాస్తవానికి ఆ 20 సంవత్సరాలు నిజంగా ఆవిడ జీవితంలో చాలా ఫలభరితమైనటువంటి సంవత్సరాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 30 పుస్తకాలు రాసింది ఆవిడ. If we have a stroke, we get paralyzed. మనకు అట్లాంటి స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే మన పని అయిపోయినట్టు పక్కన But పడేస్తామని. just imagine, with a stroke, she could not write, so she used to tell and somebody used to write, and 35 books were written by her. ఆవిడకి రాసే పరిస్థితి లేనంతగా ఆవిడ స్ట్రోక్ గురైనది, కానీ కేవలం చెప్పి ఆవిడ డిక్టేట్ చేసి రాయించింది. 35 పుస్తకాలను రాయించింది. And 1948, the Indian government said temple prostitution is illegal and abolished because of the work of Amy Carmichael. భారత ప్రభుత్వం 1948 సంవత్సరంలో ఈ యొక్క దేవదాసి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది ఆ చట్ట విరుద్ధమని చట్టం చేస్తుంది. There are many other things I am not touching on, but just to tell, this is the hospital in Donavur. అదోనాపూర్లో ఉన్నటువంటి మరొక హాస్పిటల్ గురించి చూద్దాం మనం. This was some of Devadasis who she brought, and then she got them married, and then they were able to have families. ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ అండి, ఈ కుటుంబాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. ఈవిడ అమీకార్ గారి చేత తీసుకురాబడి పరిచయం చేయబడినటువంటి ఆవిడ. Then finally I'll come to what is called community health, preventive health. కమ్యూనిటీ హెల్త్ గురించి లేదా వైద్యపరమైనటువంటి జాగ్రత్తల గురించి మనం చూద్దాం. I'll just touch on one person called Joseph Bohr. జోసెఫ్ Bohr. ఆయన గురించి చూద్దాము. The Indian government said, how do we take care of the health of our people? ఎట్లాగా మనము మన ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ తీసుకోగలము. And a committee was formed. ఒక కమిటీ వేయబడింది భారత And ప్రభుత్వం. Dr. Joseph Bohr was the head of the committee. ఆ కమిటీకి జోసెఫ్ బోర్ గారు హెడ్ గా ఉన్నారు. దాని And later on the committee devised a plan for the health of India. సో వాళ్ళు ఒక ప్రణాళికను భారత ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. So PHC, CHC, all these were developed by this team. ఆయన యొక్క బృందం చేత మాత్రమే ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనం చూస్తాం ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ పిహెచ్సి అని మరొక కొన్ని ఈ యొక్క వైద్యశాలన్నీ కూడా మనం So చూస్తాం. the whole roadmap for Indian health was developed by Christians. చూడండి, మనకు అర్థమైనటువంటి సంగతి ఏంటంటే భారతదేశం యొక్క వైద్య విషయాలకు సంబంధించి క్రైస్తవ మిషనరీలే దారి వేశారనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. So what were the main impact of medical missions in India? భారతదేశంలో క్రైస్తవ మిషనరీ పరిచర్య యొక్క ప్రభావం ఏంటి? Care and compassion, which was not common in India, was introduced by medical missionaries. కేవలము జాలి చూపించడం, శ్రద్ధ పట్టడం మాత్రమే వాళ్ళ చేత తీసుకురాబడలేదు. Superstitious practices were abolished by missionaries. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మూఢనమ్మకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, హింసాత్మకమైనటువంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, Scientific medicine was introduced. వైద్య విధానం, శాస్త్రపరమైనటువంటి విషయాలు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డాయి దేశానికి. Entry of women into hospitals was introduced by this, encouraged by these doctors. మన వీళ్ళ చేత మాత్రమే స్త్రీలు వైద్యశాలలోకి తీసుకురాబడేటువంటిది మొదలుపెట్టబడింది. Stigma of leprosy, HIV, AIDS was again affected by these missionaries. అంటరాని ఏవైతే ఉన్నాయో, హెచ్ఐవి కానీ కుష్ఠరోగాలు కానీ అట్లాంటి వాటి కొరకు కావాల్సిన పరిచర్య కూడా వీళ్ళ చేతనే ప్రారంభించబడింది. They established 2,000 hospitals in India. 2000 హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ప్రారంభించారు. Preventive health was pioneered.
వాళ్ళు దీని అంతటికి దిశానిర్దేశం చేశారు. That is, how do you prevent diseases, you know? ఎలాగా రోగాలను అదుపు చేయాలో దానికి కూడా వీళ్ళే దిశానిర్దేశం So if చేశారు. you look at the whole gamut of health in India, the missionaries have made a great impact on the health of our country. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి విభాగాలు ప్రతి విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే క్రైస్తవ మిషనరీలు చాలా ప్రభావాన్ని చూపించారు. This is some of the local government officials also were saying that this kind of impact is because of Christian missionaries. సో ఈ విధమైనటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా క్రైస్తవ మిషనరీలకు ప్రభావం చెప్పొచ్చు. And this last slide, I'll close with this last slide. ఈ యొక్క చివరి లైన్తో నేను క్లోజ్ చేస్తాను. What has happened to health in India today? ఈ రోజు భారత ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది, వైద్య విషయాలు ఏమవుతున్నాయి? It has become privatized. ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ పరమైపోయింది. Ethics, there is not much of medical ethics in the country today. నైతిక విలువలు లేనట్లుగా అయిపోయింది. Government doctors are absent from their PHCs and CHCs. వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క పిహెచ్సిని సిహెచ్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నట్లుగా ఉంది. Regulatory bodies like MCI, sometimes you find they are not very, you know, there is some corruption sometimes in some of these regulatory bodies. ఎంసీఐ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా అవినీతి విషయాలు చొచ్చుకొని వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అవడం చూస్తూ ఉన్నాం. Medical schools, you have to pay a lot of money to get into private medical colleges. ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే చాలా డబ్బును వెచ్చించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చేసి, And they say that many poor people with one admission in hospital, they become they can go into below poverty line because of one major health expenditure. ఒక చిన్న రోగం ఏదన్నా లేకపోతే ఒక పెద్ద జబ్బుతో హాస్పిటల్లో ఒక్కసారి కనుక అడ్మిట్ అయితే ఆ పూర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళకి దిగజారిపోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. So you can see the difference between the mission model of healthcare and the present model of healthcare in our country. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారా మిషనరీ పరిచర్య ఎలాగ వాళ్ళు పరిచర్య చేశారు వైద్య విషయంలో, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితికి ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసాన్ని మీకు చూస్తున్నారా? So as a church, as Christian medical people, it is our responsibility to once again bring back and redeem medical profession to the kingdom of Christ and its values. క్రైస్తవులుగా సంఘంగా మన బాధ్యత ఏంటంటే మళ్ళీ తిరిగి అలా అవినీతి కోరలో చిక్కుపోయినటువంటి ఆ యొక్క వైద్య రంగాన్ని తిరిగి యేసుక్రీస్తు ప్రేమ చేత విడిపించి మళ్ళీ ఆ వెనక్కు అలాంటి దినాల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మనది. Care and compassion. శ్రద్ధ మరియు జాలి. Caring for the marginalized people. అవసరంలో ఉన్నటువంటి వారి గురించినటువంటి శ్రద్ధ. Caring for the poor. పేదల కొరకైన శ్రద్ధ. All these are areas which we have to redeem and bring back once again into the mainstream. ఆ విషయాలన్నిటిని కూడా మళ్ళీ తిరిగి విడిపించి మామూలుగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. So I want to just close here. ఇక్కడ మనం ముగించేద్దాము with this verse from Hebrews 12 verse 1. హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో 12వ అధ్యాయం 1వ వచనాన్ని చూద్దాము. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. మన ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మనకు మేఘం వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. మనం కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమును కర్తయు దాన్ని కొనసాగించేవాడనైన యేసు వైపు చూద్దాం. We have so many witnesses who have shown that it is possible to obey the call of Christ in our lives. చాలా మంది సాక్షులను మనం చూసాము, విట్నెస్ చూసాం మనము ఇప్పటి వరకు. What is our response? మన బాధ్యత ఏంటి మరి? Do we say no, my life is important? మనం కనుక నా జీవితము నేనే ముఖ్యము అని మనం అనుకున్నట్లయితే, I have to take care of my life. నా జీవితం గురించి శ్రద్ధ తీసుకోవడం వరకే నాకు ముఖ్యమైతే, I don't care what happens to others. మిగతా వాళ్ళ విషయం నాకు సంబంధం లేదని అనుకున్నట్లయితే, but we have a great cloud of witnesses who have shown that it is better to give than to receive. ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము కేవలం పొందడం కాదు, ఇవ్వడం అనేదే శ్రేష్టం అని చెప్పి మనకు నేర్పింది. They have sacrificed everything they had for the sake of caring for the people. త్యాగం చేశారు, అన్ని త్యాగం చేశారు ప్రజల కొరకు శ్రద్ధ తీసుకోవడం విషయంలో. May the Lord help each of us to examine our own lives and see whether we are living lives for ourselves or are we living lives that is honoring God and for his kingdom purposes. మన గురించే మనం జీవిస్తున్నామా లేదా ప్రభువుని మహిమపరచడం కొరకు, ప్రభు కొరకు ఆయన మహిమార్థమై మన జీవితాలను జీవిస్తున్నామా అనే దాని విషయంలో మనల్ని పరీక్షించుకోవడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగా. May the Lord help us. Thank you. ప్రభు సహాయం చేయనుగాక. ఆమేన్.